जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, केम छो बाळको? बधा मजामां ने? सरस। चालो बाळको, चेप्टर नंबर 14 मानी अंदर स्वाध्यायना दाखलानी शरूआत करी। मित्रों, स्वाध्यायनो पहेलो दाखलो आम जोवा जाए तो एमसीक्यू ज छे बधा, अने आ एमसीक्यू बोर्डनी परीक्षा माटे खास महत्वना। तो रकमनी अंदर जोवो बाळको, शुं के एन प्रकारना सिलिकॉन माटे नीचेना विधानमांथी क्यू साचुं होय। रकम समझो तो एवो प्रश्न है, एन प्रकारना अर्धवाहकनी अंदर नीचेनामांथी क्यू विधान साचुं होय। तो तमने पहेलो ऑप्शन आवो आप्यो, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी वाहको होय, तो आ भाग बरोबर है कि एन प्रकारना अर्धवाहकमां मेजोरिटी तरीके इलेक्ट्रॉन होय अने ट्राइवेलेंट परमाणुओ डोप्ड होय। तो आ वस्तु खोटी है। तमने खबर है, एन प्रकारना अर्धवाहकमां पेंटावेलेंट अशुद्धि उमेरवामां आवे, ट्राइवेलेंट नहीं, એટલે ऑप्शन ए तो खोटो थयो। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन माइनोरिटी वाहको, ये तो अहींयाथी ज खोटું पड़ी जाए, केम के इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी तरीके है। केवा प्रकार में? एन में। त्यारबाद सी, होल माइनोरिटी वाहको है, ये बरोबर है। एन प्रकार अर्धवाहक में मेजोरिटी तरीके इलेक्ट्रॉन होय, माइनोरिटी तरीके कोण होय? होल, एटले होल माइनोरिटी बरोबर। अने पेंटावेलेंट परमाणुओ डोप्ड होय, तो तमने जोईने खबर पड़े ऑप्शन नंबर सी साचो होय। जोई लीओ ऑप्शन सी के एन प्रकार अर्धवाहक में माइनोरिटी तरीके होल आवेला होय अने केवी अशुद्धि उमेरेली हशे? पेंटावेलेंट। ऑप्शन डी में शुं है? होल मेजोरिटी, तो होल मेजोरिटी तरीके नहीं। एन प्रकार अर्धवाहक में मेजोरिटी तरीके कोण आवेलुं है? इलेक्ट्रॉन। तो तमे जोई शको तमारो जवाब शुं आवशे बाळको? सी। हवे आज प्रश्न आम पूछे तो पी प्रकारना सेमीकंडक्टर माटे क्यू साचुं होय। तमारो स्वाध्यायनो बीजो प्रश्न एवो है, पी प्रकारना अर्धवाहक माटे नीचेनामांथी क्यू साचुं होय। हवे पी में शुं आवशे तमे जो के पी नी अंदर तमने खबर है इलेक्ट्रॉन माइनोरिटी तरीके होय, होल मेजोरिटी तरीके हशे। तो तमे जोवो जोई आ ऑप्शन डी आवशे। जो होल मेजोरिटी तरीके हशे पी प्रकारना अर्धवाहक अने केवी अशुद्धि उमेरवामां आवे? ट्राइवेलेंट। याद आवे बधाने? एन प्रकारना अर्धवाहक में पेंटावेलेंट, पी प्रकारना अर्धवाहक में ट्राइवेलेंट। एन प्रकारना अर्धवाहक में मेजोरिटी तरीके इलेक्ट्रॉन, माइनोरिटी तरीके होल। पी प्रकारना अर्धवाहक में मेजोरिटी तरीके होल अने माइनोरिटी तरीके इलेक्ट्रॉन। एटले स्वाध्यायनो बीजो एमसीक्यू है, बीजो दाखलो, एमां तमारो जवाब बाळको डी आवशे। क्यों आवशे? डी, केम के क्या प्रकार में? पी प्रकार में। जो स्वाध्यायना बीजा में शुं हतुं? पी प्रकारना सेमीकंडक्टर माटे स्वाध्यायमां पहेला दाखलामां आपेलुं विधान क्यू साचुं होय। तो तमने जोईने खबर पड़ी तमारो जवाब शुं आवे मित्रों? एनी अंदर आ डी आवशे, होल मेजोरिटी वाहको तरीके अने ट्राइवेलेंट परमाणुओ ड्रॉप थशे। बरोबर। त्यारबाद स्वाध्यायनो त्रीजो, कार्बन, सिलिकॉन अने जर्मेनियम। तमने खबर है बहारनी कक्षक में 4 वेलेंस इलेक्ट्रॉन है। हवे तेमने अनुक्रमे कार्बन की फोरबिडन गैप ने आना वडे दर्शावी। फोरबिडन गैप एनर्जी गैप EG, कार्बन नो C, सिलिकॉन में एनर्जी गैप सिलिकॉन, जर्मेनियम की फोरबिडन गैप अने जर्मेनियम। आवा ऊर्जा बेंड गैप वडे छूटा पाड़ता वेलेंस अने कंडक्शन बेंड वडे दर्शाव्युं है। तो नीचेनामांथी क्यू विधान सत्य है? आवो प्रश्न पूछ्यो। तो तमने बधाने खबर है सिलिकॉन माटेनी फोरबिडन गैप है ने मित्रों, सिलिकॉन माटे एना माटे आटली हती, याद करो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम माटेनी फोरबिडन गैप तमने बधाने खबर होय तो 0.72 एटले के 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सौथी मोटामां मोटी फोरबिडन गैप आ सिलिकॉन, जर्मेनियम आ बे अर्धधातु ज छे। कार्बन ए अर्धधातु है, पण कार्बननी फोरबिडन गैप मोटी है। तो ऑप्शन जोता जाओ, EGC ग्रेटर देन जर्मेनियम, सौथी नानामां नानी सिलिकॉन। तो ऑप्शन ए खोटो है। जो कार्बननी मोटी साचुं, एना करता फोरबिडन गैप मोटी केनी हशे? एना करता नानी फोरबिडन गैप केनी है? सिलिकॉननी। सौथी नानामां नानी फोरबिडन गैप जर्मेनियमनी है। तो एवो ऑप्शन गोतो जोई तमे। तो तमने देखातो तो ऑप्शन सी, जो कार्बननी फोरबिडन गैप मोटी, एना करता नानी नानी केनी हशे? सिलिकॉननी। एना करता फोरबिडन गैप नानी केनी है? 0.7 केनी है? जर्मेनियमनी। तो बाळको तमारो जवाब शुं आवशे? सी। ख्याल आवे ने मित्रों?
ત્યારબાદ સ્વાધ્યાયનો ચોથો પ્રશ્ન, બાયઝિંગ કર્યા વગરના, એટલે બાયઝિંગ એટલે આપણે બે પ્રકારનું કરતા હતા, ફોરવર્ડ બાયસ અને રિવર્સ બાયસ. એ બાયઝિંગ કર્યા વગરનું એક પીએન જંકશન આપેલું છે, હોલ પી વિસ્તારમાંથી એન વિસ્તારમાં વિસ્તરણ પામે, વિસ્તરણને આપણે ડિફ્યુઝન કહેતા હતા. કારણ કે ઓપ્શન આપણે 4 આપ્યા, નીચેનામાંથી પસંદ કરો કે બાયઝિંગ કર્યા વગરનું પીએન જંકશન હોય ત્યારે હોલ પીમાંથી એનમાં પ્રસરણ પામે. તમને બધાને ખબર છે હોલ પી વિસ્તારમાં પી પ્રકારના અર્ધવાહકમાં મેજોરિટી તરીકે હશે, એ એન વિસ્તારમાં પ્રસરણ પામે. કારણ કે જોઈને એમણે ખબર પડે કે પી વિસ્તારમાં હોલની સંખ્યા ઘનતા એન કરતાં વધુ હોય તો અને તો જ એનું પ્રસરણ થતું હશે. પી વિસ્તારમાં હોલની સંખ્યા ઘનતા વધુ હોય કેના કરતાં? એન વિસ્તાર કરતાં. માટે હોલનું પ્રસરણ પીથી કઈ તરફ થતું હશે? એન તરફ. તો તમારો જવાબ બાળકો આમાં શું આવશે? સી. ત્યારબાદ સ્વાધ્યાયનો પાંચમો, જ્યારે પીએન જંકશનને ફોરવર્ડ બાયસ આપવામાં આવે ત્યારે, હવે આપણે બે બાયસ ભણ્યા હતા, ફોરવર્ડ બાયસ અને રિવર્સ બાયસ. તમને બધાને ખબર, ફોરવર્ડ બાયસમાં ડેપ્લેશન સ્તર નાનું થતું હતું અને બેરિયર પોટેન્શિયલની ઊંચાઈમાં ઘટાડો થતો હતો. તો બેરિયર પોટેન્શિયલ બેરિયરની ઊંચાઈમાં શું થાય? એ ઘટાડો. તો આપણો જવાબ અહીં સી જ આવશે. જોઈ લઈએ. આના પ્રશ્નો બાળકો આમ પૂછે કે પીએન જંકશનને રિવર્સ બાયસ આપવામાં આવે તો રિવર્સ બાયસ આપી ત્યારે તમને ખબર છે પોટેન્શિયલ બેરિયરની ઊંચાઈમાં શું થતો હશે? વધારો. ખ્યાલ આવે ને મિત્રો? સાવ સહેલું, એ થિયરીના કન્સેપ્ટ થોડા યાદ હોય ને તોય તમને આ બધા એમસીક્યુ આવડે એવા જ છે. ત્યારબાદ સ્વાધ્યાયનો છઠ્ઠો પ્રશ્ન, અર્ધ તરંગ રેક્ટિફાયરમાં ઇનપુટ આવૃત્તિ 50 હર્ટ્ઝ હોય ત્યારે આઉટપુટ આવૃત્તિ કેટલી? તો આ મેં તમને જ્યારે ક્વિક રિવિઝન, એટલે કે આપણે જ્યારે આના સૂત્ર જોયા થિયરીમાં કે અર્ધ તરંગ રેક્ટિફાયરમાં ઇનપુટ આવૃત્તિ 50 હોય ને તો આઉટપુટમાં આવૃત્તિ જેટલી ઇનપુટમાં હોય ને એટલી જ મળશે. એટલે અર્ધ તરંગમાં આવૃત્તિ ઇનપુટમાં કેટલી છે? 50. તો આઉટપુટમાં કેટલી મળશે? 50. જો ઇનપુટમાં આવૃત્તિ 100 હોત તો આઉટપુટમાં કેટલી મળે? 100. કહેવાનો મતલબ જેટલી ઇનપુટમાં આવૃત્તિ છે એટલી જ ક્યાં મળશે? આઉટપુટમાં. પણ ક્યારે? અર્ધ તરંગ રેક્ટિફાયરમાં. આ જ ઇનપુટ આવૃત્તિ પૂર્ણ તરંગ રેક્ટિફાયરમાં આવૃત્તિ કેટલી થશે? હવે આ જ ઇનપુટ આવૃત્તિ એટલે આ 50 હર્ટ્ઝ. આ 50 હર્ટ્ઝ આવૃત્તિ પૂર્ણ તરંગ રેક્ટિફાયરને આપવામાં આવે ત્યારે આઉટપુટ આવૃત્તિ બમણી થઈ જાય. એટલે ખાસ યાદ રાખજો, અર્ધ તરંગ રેક્ટિફાયરમાં ઇનપુટ આવૃત્તિ 50 હર્ટ્ઝ, તો આઉટપુટમાં 50. પૂર્ણ તરંગ રેક્ટિફાયરમાં ઇનપુટ આવૃત્તિ 50, તો આઉટપુટ બમણી થઈ જાય. કેટલી મળશે? 100 હર્ટ્ઝ જેટલી. ખ્યાલ આવશે બધાને? મિત્રો સ્વાધ્યાયનો 7મો દાખલો, 2 માર્કનો દાખલો કહી શકાય કે 2.8 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટની બેન્ડ ગેપ ધરાવતા સેમી કંડક્ટરમાંથી પીએન ફોટો ડાયોડ બનાવેલ છે. શું તે 6000 નેનોમીટરની તરંગ લંબાઈની પરખ કરી શકશે? આવો આપણે પ્રશ્ન પૂછ્યો. હવે બાળકો અહીંયા તરંગ લંબાઈ કેટલી આપી? 6000 નેનોમીટર. તો મારી પાસે બાળકો સૂત્ર છે E બરાબર hc अपॉन લેમ્બડા. E બરાબર hc अपॉन લેમ્બડા. ભાઈ E હમણાં પ્લાન્કની કિંમત બાળકો તમને ખબર છે 6.625 ગુણ્યા 10⁻34. C કેટલા બાળકો? 3 ગુણ્યા 10⁸. 3 ગુણ્યા 10⁸. ખ્યાલ આવે? લેમ્બડા આપણે આપેલો હોય બાળકો, તરંગ લંબાઈ આપી જ દીધી છે 6000 નેનોમીટર. નેનોમીટર એટલે 10⁻9 થશે. બાળકો આનું સાદું રૂપ આપો તમે એટલે E બરાબર તમારો જવાબ જૂલમાં આવશે. આટલો કંઈક આવશે 0.00207 ગુણ્યા 10⁻². હવે સમજો, એક કામ કરી ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં જવાબ લખી નાખવો હોય તો અહીંયા અમારે જવાબ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં જ જોતો હોય તો તમને ખબર છે ભાંગા તમારે આટલા કરવા પડશે. 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 આટલા ભાંગી નાખવાના. આ કેમ ભાંગા ખબર પડી? નકર જવાબ જૂલમાં આવે તો આપણે ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં જોઈએ, કેમ કે જો આ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં આપેલું હોય. તો પાછળ લખું ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. હવે તો પોઈન્ટને આગળ ખસેડી બાળકો તો 0.207 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. આટલો કંઈક જવાબ આવ્યો મારો.
હા કે ના? હવે તમને અહીંયા ઇઝી કેટલું આપેલું છે? ઇઝી એટલે જો રકમમાં બેન્ડ ગેપ ઉર્જા આપી છે 2.8 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, 2.8 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ આટલી આપેલી. હવે તમે જોઈ શકો આ બેમાંથી મોટું કોણ હે? તો કે આ. તો ઇઝી ગ્રેટર ધેન શું જોવા મળ્યું? ઈ. ઇઝી ગ્રેટર ધેન ઈ. હા કે ના? માટે ઇઝી ગ્રેટ એટલે કે ફોરબિડન ગેપ વધુ હોય કેના કરતાં? આપેલી ઉર્જા કરતાં. તો તમે આવું ભણ્યા હો ચેપ્ટર 11માં, આપેલી ઉર્જા જો એની વર્ક ફંક્શન કરતાં વધુ હોય તો ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય. એમાં અહીંયા એમ જ બાળકો, આપેલી ઉર્જા એની ફોરબિડન ગેપ કરતાં વધુ હોય તો અને તો જ ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય. તો અત્યારે જો ઉલટું હોય, ફોરબિડન ગેપની ઉર્જા વધુ હોય આપેલી ઉર્જા કરતાં. માટે આની અંદર ઇલેક્ટ્રોનની એટલે કે તરંગ લંબાઈની પરખ કરી શકાશે નહીં. તો કારણ આપી દેવાનું છે કે 6000 નેનોમીટરની તરંગ લંબાઈની પરખ કરી શકાતી નથી. સાવ સહેલો બાળકો 2 માર્કનો દાખલો હે, ચેપ્ટર 11માં ને અનુલક્ષીને હે. બરાબર? સારું, સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો બાળકો આનો. ચાલો ત્યારબાદ સ્વાધ્યાયના 8મા દાખલાની અંદર બાળકો આગળ વધે. રકમની અંદર ધ્યાન આપજો. 1 મીટર ક્યુબ દીઠ સિલિકોનના પરમાણુઓની સંખ્યા 5×10⁸ છે. તો પરમાણુઓની સંખ્યાને બાળકો n વડે દર્શાવી તો n બરાબર 5×10⁸. આગળ વાંચજો. તેને એક જ સમયે એકસાથે આર્સેનિકના અણુ ઉમેરવાના કીધા છે અને ઈડીએમના અણુ કંઈક ઉમેરવાના કીધા છે. હવે બાળકો આર્સેનિકના અણુ છે, આર્સેનિક એટલે કેવો પ્રકારનો અર્ધવાહક થાય? n પ્રકારનો અર્ધવાહક. ઈડીએમ એટલે કેવો અર્ધવાહક થાય? તો કે p પ્રકારનો અર્ધવાહક. તો આપણે શું કરવાનું કીધું? તો કે સિલિકોનના આટલા પરમાણુ છે એમાં એક જ સમયે આપણે આર્સેનિકના આટલા અણુ ઉમેરો અને ઈડીએમના કંઈક આટલા અણુઓ ઉમેરો એટલે ડોપિંગ કરવાનું. તો ઇલેક્ટ્રોન અને હોલની સંખ્યા ઘનતા શોધો. તો આપણે જે આર્સેનિકના અણુ ઉમેરી, આર્સેનિક એટલે આપણે ભણ્યા n પ્રકારના અર્ધવાહકમાં જે મળે એને આપણે બાળકો ડોનર અશુદ્ધિ કહેતા હતા. કેવી કહેતા હતા? ડોનર. એટલે ડોનરને આપણે કેના વડે દર્શાવાય? ND વડે દર્શાવાય. ડોનરની સંખ્યા આપણે આપેલી છે 5×10⁻². અને ઈડીએમ એટલે તમને ખબર છે p પ્રકારનો અર્ધવાહક થાય. p પ્રકારનો અર્ધવાહક ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ ધરાવે એટલે એને આપણે એક્સેપ્ટર અશુદ્ધિ કહીએ એટલે Na. એક્સેપ્ટરની સંખ્યા આપેલી છે 5×10⁻². હાવ હેલો દાખલો એ નિરાતે સમજજો. હવે આપણે શું કીધું? એ ઇલેક્ટ્રોન અને હોલની સંખ્યા ઘનતા ગણો. ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા એટલે એની મેળવવાનું છે અને હોલની સંખ્યા ઘનતા એટલે બાળકો NH મેળવવાનું છે. આ આપણા બે પ્રશ્ન છે, એની અને NH. ઇન્ટ્રન્સિક એટલે એનઆઈ આપણે આપેલું છે, એનઆઈ બરાબર 1.5×10⁻16 આટલા. જે કંઈક પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય તે કયા પ્રકારનું હશે? n પ્રકારનું હશે કે p પ્રકારનું બનશે? આપણે એ શોધવાનું હોય. બરાબર? તો ડેટા લખતા બધાને પહેલાં આવડી ગયો, જોઈ લ્યો નિરાતે. પાકું? તો હવે તમે નિરાતે જુઓ. તો મારે આપણે શું કરીએ? તો કે સિલિકોનની અંદર આટલા છે પણ પરમાણુ 5×10⁸. બરાબર ને? 5×10⁸. હવે એમાં આર્સેનિક આટલા ઉમેરી 5×10⁻22 અને ઈડીએમ આટલા ઉમેરી. તો દેખીતી વસ્તુ એ બાળકો કે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા અહીંયા વધુ હશે. જોઈ લ્યો. કેમ કે આ 5×10, કેમ કે n પ્રકારના અર્ધવાહકમાં મેજોરિટી તરીકે કોણ આવેલા હોય? ઇલેક્ટ્રોન. p પ્રકારના અર્ધવાહકમાં મેજોરિટી તરીકે કોણ આવેલા હશે? હોલ. તો પહેલાં એક કામ કરી, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા મેળવી લઈ. ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા તફાવત લઈ લેવાનો બાળકો. પહેલાં સંખ્યા ઘનતા તો એની બરાબર Ne બરાબર ND - Na.
આવું કંઈક કરી નાખવાનું. ખ્યાલ આવી જઈએ. એની એમણે એનડી એટલે બાળકો 5 ગુણ્યા 10 ની કેટલી ઘાત હતી? 22 ઘાત. એને એટલે કેટલા હતા? 5 ગુણ્યા 10 ની 20 ઘાત. હવે કામ કરી ઘાત એને પેલા બેયની સરખી કરી, બેયની ઘાત કેવી કરી નાખી? સરખી. તો આવું થાય મિત્રો. એની એમણે 5 હતા, અહીંયા 500 કરી નાખું તો 500 ગુણ્યા 10 ની 20 ઘાત થઈ જશે. નિશાની માઇનસ, અહીંયા 5 ગુણ્યા 10 ની 20 ઘાત જ રાખીશ. હવે બાળકો 10 ની 20 ઘાત કોમન નીકળશે એટલે 500 માંથી 5 બાદ કરીએ એટલે 450. જો 450 ગુણ્યા 10 ની 20 ઘાત, 450 ગુણ્યા 10 ની 20 ઘાત, આવું કંઈક આવશે. જોઈ લ્યો. પોઈન્ટ આગળ પાછળ ખસેડવા હોય તો ખસેડી નાખી. તો એની બરાબર NE બરાબર, હવે અહીંયા 4.50 કરી નાખીએ આપણે, 2 પોઈન્ટ ખસેડી તો 10 ની કેટલી ઘાત આવશે? 22 ઘાત. હાલો, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા આપણે બાળકો મળી ગઈ એની. હવે મારે હોલની સંખ્યા ઘનતા મેળવવી તો તમને ખ્યાલ સૂત્ર ni² બરાબર પુનઃ સંયોજનમાં હતું આવું યાદ કરો, એની NH. પાકું? હવે બાળકો આમાંથી NH ને કરો કરતા તો NH બરાબર ni² અપોન NE. ડન. NH હમણાં NH એટલે હોલની સંખ્યા ઘનતા, NI એટલે આપણે રકમમાં બાળકો આપેલું છે 1.5 ગુણ્યા 10 ની 16 ઘાત. એનોય બાળકો શું આવશે? સ્ક્વેર. છેદમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા આપણે મળી ગઈ હતી 4.50 ગુણ્યા 10 ની 22 ઘાત. મિત્રો આનું આપી દો સાદું રૂપ, NH બરાબર સાદું રૂપ આપી દો એટલે આ જવાબ આવશે તમારો 4.5 ગુણ્યા 10 ની 9 ઘાત. આટલો કંઈક જવાબ આવશે. હવે સિમ્પલ વસ્તુ એ તમે અહીંયા જોઈ શકો કે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા 10 ની 22 ઘાત મળે અને હોલની સંખ્યા ઘનતા 10 ની 9 ઘાત મળે. એનો મતલબ એવો કે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા વધુ હોય માટે અહીંયા જે અર્ધવાહક બને એ કયા પ્રકારનો અર્ધવાહક હશે? N પ્રકારનો. એટલે છેલ્લે આવું બાળકો કારણ આપવાનું, એની ગ્રેટર ધેન શું મળે? NH. એની ગ્રેટર ધેન NH માટે અહીં મળતો અર્ધવાહક, અહીં મળતો અર્ધવાહક N પ્રકારનો હશે. મિત્રો 3 માર્કનો દાખલો આ પૂરો નિરાતે સમજી લેજો. હાવ હેલો હે. જો અહીંયા મિત્રો અશુદ્ધિનું પ્રમાણ કંઈક અલગ અલગ હોત ને, આ પ્રમાણ જુદું જુદું હોત અને અહીંયા હોલની સંખ્યા ઘનતા વધુ આવી હોત તો આપણે એવું કે NH ગ્રેટર ધેન એની, તો કયો અર્ધવાહક? હોલની સંખ્યા ઘનતા વધુ હોય તો એ કયો અર્ધવાહક બને? P પ્રકારનો અર્ધવાહક. તો શું કર્યું દાખલામાં? ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? પાક્કું? ઓકે, સરસ. ચાલો આનો સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો. ત્યારબાદ મિત્રો સ્વાધ્યાયના 11મા દાખલાની અંદર આગળ વધી. આ ગેટના દાખલા ખાસ MCQ માટે ઉપયોગી છે. આપણે 2 આકૃતિ આપી, A અને B. પ્રશ્ન એવો હોય, પહેલી આકૃતિ OR ગેટ જેવું કામ કરે અને બીજી આકૃતિ AND ગેટ જેવું કામ કરે એવું સાબિત કરો. તો બાળકો આવું સાબિત આપણે ટ્રુથ ટેબલની મદદથી કરી શકીએ. તો તમે ધ્યાનથી જુઓ, આપણે ટ્રુથ ટેબલમાં તમને ખ્યાલ જ છે, અહીંયા ઇનપુટ એ, આ ઇનપુટ B, ઇનપુટ બધાને ખ્યાલ જ છે. શું આપી આપણે યાદ કરો, તમને ખ્યાલ જ 0 0 0 1 1 0 1 1. આ ઇનપુટ આપણે અહીંયા આપેલા A ને B માં. હવે આ કયો ગેટ હે બાળકો? નોર ગેટ હે. કયો ગેટ હે? નોર. તમને ખ્યાલ હે નોર ગેટની અંદર શું થાય તો કે સાહેબ ઓરનું વ્યસ્ત થઈ જાય, ઓરનું વ્યસ્ત. તો અહીંયા જે આઉટપુટ મળે એને આઉટપુટ વાય ડેશ કહી દો. વાલો અહીંયા વાય આપ્યું ને એટલે આને કહી દો વાય ડેશ. તો વાય ડેશ બરાબર તમે મને આવું લખાવી શકો, A ઓર B ઉપર નોટની નિશાની,
આ નોર ગેટ એટલે નોર ગેટનું તમને ટ્રુથ ટેબલ બાળકો બધા મોઢે યાદ હોવા જ જોઈએ. 0 0નું ઓરિંગ કરો એટલે 0, એનું ઉલટું કરો એટલે 1. હા ને 0 1 1, 1નું ઉલટું 0, 1 0નું 1, એનું ઉલટું 0, 1 1 એટલે 1, એનું ઉલટું એટલે 0. તો તમને ખ્યાલ આવે તો આ 1 0 0 0 અહીંયા આઉટપુટ બાળકો કંઈક મળ્યું. હવે આ કયા ગેટને આપી? નોટ ગેટને. એટલે અહીંયા તમને આઉટપુટ કંઈક y બરાબર આવું મળશે, a ઓરિંગ b. તો હાલો 1નું શું થઈ જાય? આ 1 અહીંયા આપ્યો તો નોટને આપો તો ઇન્વર્ટર તરીકે વર્તે. 1નું 0, 0નું 1, 0નું 1, 0નું 1. તો તમને ખ્યાલ આવું આઉટપુટ જે મળે એ કયા ગેટનું હશે? ઓર ગેટનું. અહીંયા લખવાનું અહીં મળતું આઉટપુટ કયા ગેટનું છે? ઓર. આપણે ઓર ગેટ જ સાબિત કરવાનો હતો. આવડે ને મિત્રો? સાવ સિમ્પલ. હવે આ જ રીતે આકૃતિ બી માટે આપણે સમજવાનું છે. આ એ આકૃતિનું કામ પતી ગયું. હવે બી આકૃતિમાં જો એ અને બી ઇનપુટ લખી નાખો. પહેલાં ઇનપુટ એ અને બી આ તો બધામાં લખી જ નાખવાનું. 0 0 0 1 1 0 1 1 આવું આપી દઈએ. હવે અહીંયા આ ગેટ એને આપો તો અહીંયા આ ગેટ એ નોટ ગેટ તો અહીંયા નોટ એ મળશે. અહીંયા તમને બીનું શું થઈ જાય બાળકો? નોટ બી. પાકું? તો હાલો નોટ એ લખો અને અહીંયા લખો નોટ બી. હાવ હેલું જોતા રહેજો. ચાલો 0નું 1, 0નું 1, 1નું 0, 1નું 0. તમને બાળકો ટ્રુથ ટેબલ બધાને આવડવા જોઈએ. 0નું 1, 1 0, 0 1, 1 0. હવે બાળકો આ કયો ગેટ છે? તો કે સાહેબ નોર ગેટ છે. નોરમાં પહેલાં શું થાય? તો કે સરવાળો. ચાલો 1 1 નો સરવાળો કરો તો 1, 1 0 નો 1, 0 1 નો 1 અને 0 0 નો 0. હજી આપણે આ શું કર્યું? ઓરિંગ કર્યું. હજી એનું ઉલટું કરી તો અહીંયા નોર થાય ને. તો હાલો કરો ઉલટું. 0 0 0 1. તો મિત્રો યાદ કરો આ જે આઉટપુટ મળ્યું આઉટપુટ વાય એ કયા ગેટનું એ તમે જોઈ શકો? એન્ડ ગેટનું એ જો એન્ડ ગેટમાં આવું જ મળે. 0 0 નું 0 થાય, 0 1 નું 0, 1 0 નું 0, 1 1 નું શું થાય? 1. આપણે સાબિત કરવાનું હતું આ કયો ગેટ છે? તો કે આ મળતો ગેટનું આઉટપુટ એ કયા ગેટ જેવું છે? એન્ડ ગેટ જેવું. આવડે ને બધાને? સાવ સિમ્પલ એ 5 ગેટના તમને બુલિયન સમીકરણ અને ટ્રુથ ટેબલ આવડે એટલે આ બધા ગેટનું તમે બાળકો સોલ્યુશન કરી શકો. ઓકે ડન. ચાલો આનો સ્ક્રીનશોટ પાડી લ્યો ફટાફટ. ત્યારબાદ મિત્રો સ્વાધ્યાયના 12મા દાખલાની અંદર આગળ વધી. હાવ હેલો આકૃતિ આપી દીધી અને તમને એવું કીધું છે કે અહીં મળેલો ગેટ નેન્ડ ગેટના ટ્રુથ ટેબલને મળતો છે. ટૂંકમાં આકૃતિમાં દર્શાવેલ જોડેલ નેન્ડ ગેટના પરિપથ માટે ટ્રુથ ટેબલ લખો. હવે આ મેં તમને સમજાવેલું છે કે આ છે ખરેખર નેન્ડ ગેટ. નેન્ડ ગેટના જો બંને ઇનપુટને શોર્ટ કરી નાખી, શોર્ટ એટલે બંને ઇનપુટના છેડા ભેગા કરી નાખી તો હવે એક જ ઇનપુટ બાળકો રહેશે અને એક જ ઇનપુટ હોય ને એક જ આઉટપુટ હોય એવું આપણી પાસે એક જ ગેટ છે બાળકો. કયો ગેટ છે? તો કે નોટ ગેટ. તો અહીં મળતો ગેટ એ કેના જેવું કામ કરશે? નોટ ગેટ જેવું. તો સિમ્પલ વસ્તુ એ તમારે ટ્રુથ ટેબલ લખી નાખવાનું. ઇનપુટ એ આઉટપુટ વાય. તમે 0 આપશો તો અહીંયા 1 થઈ જશે, 1 આપશો તો અહીંયા 0 થઈ જાય. ટૂંકમાં કહું તો આ તમને ખ્યાલ આવે તો આ ગેટ કેના જેવું કામ કરશે? નોટ ગેટ જેવું કામ કરશે. તો આપણે લખવાનું અહીં મળતું આઉટપુટ, અહીં મળતું આઉટપુટ નોટ ગેટનું છે. નોટ ગેટનું છે. ચાલો રેડી? ચાલો રેડી? તો હાવ સિમ્પલ દાખલો થઈ ગયો કે એક જ એવો ગેટ છે કે જેમાં એક જ ઇનપુટ અને એક જ શું એ બાળકો? આઉટપુટ. બરાબર? એટલે જ આપણે કીધું ને આ પરથી પરિપથ વડે થતું લોજિક કાર્ય જણાવો. એટલે એ લોજિક કાર્ય કયા ગેટ જેવું મળશે? નોટ ગેટ જેવું. ડન. ત્યારબાદ મિત્રો સ્વાધ્યાયના 13મા દાખલાની રકમ વાંચો. તમને 2 ગેટ આપેલા છે નેન્ડ ગેટ. જો રકમમાં શું કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ તમને નેન્ડ ગેટના બનેલા 2 પરિપથ આપેલા છે. આ બંને પરિપથો વડે થતું લોજિક ઓપરેશન નક્કી કરો. એટલે કે ટ્રુથ ટેબલ બનાવવાનું અને ટ્રુથ ટેબલના આધારે તમારે કહેવાનું કે અહીં મળતું આઉટપુટ કયા ગેટનું છે. ચાલો ડન. અહીંયા એમ જ મિત્રો ઇનપુટ એ, ઇનપુટ બી. ચાલો ઇનપુટ એ અને બી લખાવો તો એ તો આપણે આવડે. 0 0
0 1 1 0 1 1 ડન। હવે આ કયો ગેટ હે બાળકો? નેન્ડ। તો નેન્ડનું આઉટપુટ ડાયરેક્ટ તમને આવડવું જોઈએ, તો આઉટપુટ y બરાબર નેન્ડ ગેટનું બુલિયન સમીકરણ યાદ હે આવું કંઈક હતું, હા કે ના? તો હવે આનું પહેલાં એન્ડિંગ થશે, પછી ઉલટું 0 0 નું 0 એનું ઉલટું 1, 0 1 0 એનું ઉલટું 1, 1 0 નું એન્ડિંગ તો 0 એનું ઉલટું 1, 1 1 નું એન્ડિંગ 1 એનું ઉલટું 0। તો અહીંયા તમને આઉટપુટ મળી ગયું, અને y ડેશ કહી દો, આ y ડેશ મળી ગયું, આ જે મળ્યો અહીંયા y ડેશ મળ્યો। હવે એ તમે આ ગેટને આપો તો તમને સિમ્પલ વસ્તુ એ અત્યારે હમણાં જ આપણે આગળ દાખલો જોયો, હવે આ નોટ ગેટ જેવું કામ કરે, જો બે ઇનપુટ શોર્ટ થઈ ગયા તો નોટ ગેટમાં બાળકો ઉલટું જ થઈ જવાનું હોય, શું થાય જોવો જોઈએ, આઉટપુટ y બરાબર તમારો આવો આઉટપુટ આવશે બુલિયન સમીકરણ a એન્ડિંગ b, 1 નું શું થઈ જાય 0, 1 નું 0, 1 નું 0 ને 0 નું 1, તો અહીંયા લખવાનું અહીં મળતું આઉટપુટ, હાલો કયો મને આ જે આઉટપુટ મળ્યું એ કયા ગેટનું હશે? ઓકે સરસ, એન્ડ ગેટ। તો કે અહીં મળતું આઉટપુટ, અહીં મળતું આઉટપુટ એન્ડ ગેટનું છે, એન્ડ ગેટનું છે। ચાલો ડન। આમાં કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન? પાકું? સરસ। ત્યારબાદ મિત્રો આકૃતિ બી આપણે અહીંયા આપેલી છે કંઈક, બરોબર? હવે એ આપણે જોવાનું કયો ગેટ હતા, અહીંયા એમ જ મિત્રો ઇનપુટ એ ઇનપુટ બી આ તો મૂકી જ દેવાનું, ના તમને આવડે જ છે, 0 0 0 1 ટપા પડે ને બાળકો, અને 1 1 આ ઇનપુટ બધામાં સેમ જ। હવે જો અહીંયા એ આપો તો આ તમને ખબર બે છેડા હે નેન્ડ ગેટ શોર્ટ સર્કિટ થઈ ગયું હોય, તો હવે આ નોટ ગેટ થઈ ગયું હશે, તો અહીંયા નોટ એ આવશે, અહીંયા બાળકો શું આવશે? નોટ બી। પાકું? ચાલો તો અહીંયા લખો પહેલાં નોટ એ અને પછી લખો નોટ બી। હાલો 0 નું બાળકો 1, 0 નું 1, 1 નું 0, 1 નું 0, ચાલો બી નું નોટ બી એટલે 0 નું 1, 1 નું 0, 0 1 1 0। આમાં કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન? હવે જે આઉટપુટ નોટ એ નોટ બી મળ્યા એ કયા ગેટને આપી આપણે? નેન્ડ ગેટને। નેન્ડ ગેટ એટલે પહેલાં એન્ડિંગ થશે ને, હાલો 1 1 નું એન્ડિંગ કરવો જોઈએ, 1 1 0 નું 0, 0 1 નું 0, 0 0 નું 0, હજી બાળકો એન્ડિંગ થયું, હવે એનું ઉલટું કરો તો 1 નું 0, 0 નું 1 1 1, તો આઉટપુટ y તમને બાળકો કંઈક મળી ગયું, જોઈ લો આવું કંઈક મળ્યું 0 1 1 1। તો બાળકો આ જે આઉટપુટ મળ્યું એ કયા ગેટનું છે? ટ્રુથ ટેબલ યાદ કરવો જોઈએ, તો કે અહીં મળતું આઉટપુટ ઓર ગેટનું એ જોઈ લો, તમે જોઈ શકો તો લખી નાખવાનું, અહીં મળતું આઉટપુટ ઓર ગેટનું છે, ઓર ગેટનું છે। ચાલો આમાં કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન? ફાવશે ને બધાને? સરસ। આનો સ્ક્રીનશોટ બાળકો પાડી લ્યો સ્વાધ્યાય 13 દાખલાનો। ચાલો બાળકો ત્યારબાદ સ્વાધ્યાયના 14 દાખલાની રકમ વાંચો। નોર ગેટનો ઉપયોગ કરીને બે પરિપથ આપ્યા છે, તમને પ્રશ્ન એવો પૂછ્યો, એક જ પરિપથ આપેલો હે, તમને પ્રશ્ન એવો પૂછ્યો કે અહીં મળતું આઉટપુટ કયા ગેટનું હશે? તમે જોઈ શકો આ નોર ગેટ ને આ નોર ગેટ, આ નોર ગેટનું આ રીતે બાળકો જોડાણ કર્યું હોય ને તમારે એવો જવાબ દેવાનો હોય કે અહીંયા મળતું આઉટપુટ કયા ગેટને સમતુલ્ય છે। તો હવે આવું તો આપણે આવડે જ છે ને, હમણાં જ આવા દાખલા ગણ્યા કે પહેલાં સાહેબ અહીંયા આવશે ઇનપુટ એ ને ઇનપુટ બી, જે તમે આપ્યું એ, બરાબર ને? ચાલો 0 0 0 1 1 0 અને 1 1 આ તમે આપેલું ઇનપુટ હે બાળકો, કયા ગેટને આપો છો? તો કે નોર ગેટ। હવે તમને આવડે હો આવું બધું, આ કયો ગેટ હે? તો કે નોર ગેટ। નોર ગેટ એ તમને બધાને ખબર હે કેનું મિશ્રણ હે? તો કે સાહેબ નોર ગેટ એ નહીં, ઓર અને નોટનું મિશ્રણ હે, તો પહેલાંનું ઓરિંગ કરી નાખો, તો 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 આ ઓરિંગ થઈ ગયું ભાઈ। હવે એનું ઉલટું કરો તો 0 નું 1
વનનું 0 વનનું 0 વનનું 0. ચાલો ડન. તો આ જે મળ્યું એને વાય ડેશ કહી દઉં તો વાય ડેશ બરાબર તમને આવું મળ્યું નોટ એ ઓરિંગ બી. આવું અહીંયા જવાબ આવી ગયો અહીંનો. હવે આ નોર ગેટ પણ નોર ગેટના બંને છેડા શોર્ટ કરીને એક જ ઇનપુટ આપી બાળકો. તો હવે આનું શું થઈ જાય ઉલટું, કેમ કે હવે આ ગેટ એ નોટ ગેટ જેવું કામ કરશે. કેના જેવું? નોટ. તો 1નું 0 0નું 1 0 1 0 1. તો તમે જોઈ શકો અહીંયા મળતું આઉટપુટ કેવું છે 0 1 1 1. તો અહીં મળતું આઉટપુટ કયા ગેટને સમતુલ્ય છે? તો કે અહીં મળતું આઉટપુટ ઓર ગેટને અનુલક્ષીને મળે છે. અહીં મળતું આઉટપુટ ઓર ગેટને અહીં મળતું આઉટપુટ ઓર ગેટનું છે. ચાલો ડન. મિત્રો હાવ હેલા દાખલા તમને બધા ગેટના શું આવડવા જોઈએ? ટ્રુથ ટેબલ. બરાબર. ત્યારબાદ સ્વાધ્યાયનો 15મો દાખલો જોઈએ. 15માની અંદર એ બાળકો તમને શું કીધું હોય? માત્ર નોર ગેટનો ઉપયોગ કરીને તમને એવું કીધું હોય ટ્રુથ ટેબલ બનાવો ને એના આધારે તમે નક્કી કરો ઓર ગેટ એ એન્ડ ગેટ એક નોટ ગેટ. તો પેલો પરિપદ તમે જુઓ તો આ તો આવડે એવો જ છે. હવે ફટાફટ તમે એમણે જોઈને કહી શકો નોર ગેટ ને એના બંને ઇનપુટ શોર્ટ કરી નાખ્યા. એક જ ઇનપુટ છે તો હવે આ ગેટ નોટ ગેટ જેવું કામ કરશે. કયા ગેટ જેવું? નોટ. તો તમે મને અહીંયા આવું લખાવી શકો ઇનપુટ એ આઉટપુટ વાય. ચાલો ઇનપુટ એમાં 0 આપો, અહીંયા 0 આપો તો એ ઉલટું કરી નાખશે. અહીંયા 1 અહીંયા 1 આપો તો અહીંયા 0. ડન. તો હવે અહીંયા તમારે લખી નાખવાનું અહીં મળતું આઉટપુટ અહીં મળતું આઉટપુટ નોટ ગેટને સમતુલ્ય છે. નોટ ગેટને સમતુલ્ય છે. ચાલો આમાં કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન? બધાને આવડે? પાકું ને? સિમ્પલ વસ્તુ છે ને. ત્યારબાદ મિત્રો આકૃતિ બી. બરાબર. એ શું સમજાવે નિરાતે જુઓ તો ઇનપુટ એ ને ઇનપુટ બી છે. ચાલો તો ટ્રુથ ટેબલ બનાવો. ઇનપુટ એ ઇનપુટ બી. ઇનપુટ તમને આવડે જ છે બધાના 0 0 0 1 1 0 1 1. આ ઇનપુટ. હવે આ ઇનપુટ એ તો આ હે નોર ગેટ જ. બે છેડા ભેગા કર્યા શોર્ટ કર્યા એટલે હવે આ ગેટ નોટ ગેટ જેવું કામ કરે. તો એનું શું થઈ જાય? નોટ એ. અહીંયા નોર ગેટ જ તો બે છેડા ભેગા. હવે આ થઈ ગયો નોટ ગેટ તો બીનું નોટ બી. તો અહીંયા લખશો નોટ એ અને નોટ બી. ચાલો ડન. હવે આલો બનાવો 0નું 1 0 1 1 0 1 0 0નું 1 1નું 0 0નું 1 1નું 0. હવે આ કયો ગેટ હે બાળકો? નોર ગેટ. કયો ગેટ? નોર. નોરમાં શું થાય તો કે પેલા ઓરિંગ કરો આ બેનું. ઓરિંગ એટલે 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0. હવે એનું ઉલટું કરી નાખો. 1નું આઉટપુટ વાય લખવું હોય ને આપણે 1નું 0 1નું 0 1નું 0 અને 0નું 1. બાળકો આ જે આઉટપુટ છે ટ્રુથ ટેબલમાં 0 0 0 1 કયા ગેટનું છે? તો કે સાહેબ નોટ ગેટનું છે. કયા ગેટનું? નોટ. તો અહીંયા એક લીટી લખી નાખવાની અહીં મળતું આઉટપુટ અહીં મળતું આઉટપુટ એન્ડ ગેટનું મળે છે. એન્ડ ગેટનું મળે છે. ચાલો ડન. અહીંયા કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન? ફાવે ને બધાને? ઓકે સરસ. આનો સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો. તો બાળકો અહીંયા સ્વાધીન દાખલા પૂરા. પણ આ MCQ માટે ખાસ વસ્તુ બધી યાદ રાખજો કે જો એક નોર ગેટ હોય એનું શોર્ટ સર્કિટ કરીને જોડાણ કરી તો કયો ગેટ મળે? તો કે નોટ ગેટ. બે નોર ગેટ આપેલા છે અને શોર્ટ કરેલા હતા તો કયો ગેટ બનશે? બે નોર ગેટ હોય. આપણે જોયું ને હમણાં દાખલાની અંદર કે બે નોર ગેટ આપી દઈએ. હમણાં થોડીક વાર પહેલાં જ આપણે દાખલો જોયો. બે નોર ગેટ હતા, યાદ કરો. આ હતા બે નોર ગેટવાળા. આ તો આઉટપુટ કયા ગેટનું મળશે? ઓર ગેટનું. કયા ગેટનું મળશે?
ઓર ગેટનું. તો કે 2 નોર ગેટ હોય તો એક આઉટપુટ ઓર ગેટનું, 3 નોર ગેટ હોય તો આ એમસીક્યુ માટે ડાયરેક્ટ જ યાદ રાખજો, 3 નોર ગેટનું જોડાણ હોય તો કયો ગેટ મળશે? તો કે એન્ડ ગેટ. ખ્યાલ આવશે? હજી આવો પ્રશ્ન પૂછું, એક નેન્ડ ગેટ હોત તો અને એનું શોર્ટ કરીને જોડાણ કરી તો કયો ગેટ મળશે? તો કે નોટ ગેટ. પાકું? પછી 2 નેન્ડ ગેટનું જોડાણ કરી તો 2 નેન્ડ ગેટ, તો એનું જોડાણ કરી તો કયો ગેટ મળશે? તો કે સાહેબ એન્ડ ગેટ મળશે. આપણે સ્વાધ્યાય દાખલામાં આવું બધું જોયું. અને 3 નેન્ડ ગેટનું જોડાણ કરી તો 3 નેન્ડ ગેટ, તો આઉટપુટ કયા ગેટનું મળે? ઓર ગેટ. મિત્રો આ 6 લીટી ખાસ એમસીક્યુ માટે મગજમાં ઉતારી દેવાની છે, બરોબર? તો બાળકો અહીંયા ચેપ્ટર નંબર 14 સ્વાધ્યાયના બધા દાખલા પૂરા, બરોબર? સારું, હાલો બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને જય શ્રી કૃષ્ણ, હેવ એ નાઇસ ડે અને ટેક કેર.